ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਟੀਚਰਸ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8736 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 8736 ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। जी गौरव, सब तो पहला थोड़ा धन्यवाद कि तुसी आप जी के जरिए मैंने मौका मिले। तो अज साडे लई बहुत ही खुशी वाला दिन है। तो बतौर सिक्ख्या मंत्री मैं बहुत, मेरे मन नूं सकून है क्योंकि जदों दा मैनूं महकमा मिले अज पूरे 2 महीने हुए है। मैं जदों भी किसी स्कूल च जांदा सी ते अक्सर तुसीं देखदे हो मैं स्कूलों च पाया जांदा, तां उह स्कूलों च जाके वो जिहड़े कच्चे अध्यापक है वो मैडम रोन लग पैंदे सी। मैं एक बार देसू माजरे स्कूल गया, पटियाले गया, परसों फतेहगढ़ साहब गया, तो उत्थे तो उदों मैं सोचदा सीगा कि मैं की जवाब देवां इन्हां नूं, ते उह बच्चियां दे उत्ते की जिहड़े उस क्लास दे विच बच्चे पढ़दे है उन्हां दे उत्ते की प्रभाव पैंदा होगा। कि मैं जदों बच्चियां नूं पुछदा तां बहुत सारियां बच्चियां कहंदियां हाँ असीं वड्डे हो के टीचर बनना चाहांगे। तां उन्हें लगूगा कि अगर साडे टीचर दा इह हाल है तां असीं टीचर बन के की करांगे। मेरे मन ते बहुत वड्डा बोझ सी ते मैं धन्नवाद करदा अपने मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दा, पूरी कैबिनेट दा। तो उन्होंने कोल मैं फरियाद रखी तो उन्हें कहा कि असीं करना तो है, साडा वादा है, तो इसकी शुरुआत अध्यापकों तो होनी चाहिए है। तो उस दे लिए भी अज दा पवित्र दिन टीचर्स डे, तो मैंने लगता इस तो बड़ा कोई तोहफा नहीं। तो मैं हुण जदों अपना मोबाइल चैक कर रहा सी, सैकड़ियां की तादाद, हज़ारां की तादाद मैनूं मैसेज आ रहे उन्होंने टीचरां दे, तो बड़े जज्बाती मैसेज। वो कहते 14-14 साल 16 साल हो गए पर सानू हमेशा वादे मिले, लारे मिले। अज पहली बारी है कि हजे 6 महीने सरकार दे पूरे नहीं होए। तो जिहड़ा तुहाडा सवाल है जी, कैबिनेट दे विच पास हो चुकिया, बहुत मेहनत की गई है सब दे वल्लों। जिहड़ी साडी सब कमेटी बनी सी, चीमा साहब, मीथेयर जी, सारे अफसर साहिबान, चीफ सैकटरी साहिबान, माहिर वकीलों के सलाह करके, क्योंकि असीं वाकई करना चाहते सी, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं, ताकि उन्होंने कोई लीगली अड़चन ना आवे। खुद मैं उसके उत्ते एक अल्फाज के उत्ते एक लीगल वर्ड उत्ते बहुत मेहनत की है। तो राह पद्धरा हो चुके, वह हुण प्रोसैस है, उन्होंने एक फॉर्म भर के अप्लाई करना पऊगा। तो विदिन 3 मंथ्स 3 महीनों के विच वो प्रोसैस कंप्लीट कर लिया जाऊगा। तो यह है, तो मैं ये भी आप जी के जरिए दस देवां, मेरे महकमे का कोई भी टीचर या कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ ये ना सोचे कि असीं रह गए। असीं कमिटेड हैं जी, साडा तुहाडे नाल वादा है, मेरा तुहाडे नाल वादा है। जिवें जिवें सरकार समर्थ होगी असीं एक भी बंदा कच्चा नहीं रहन देवांगे। सिक्ख्या साडे लई सब तो अहम महकमा है, तो तुसीं विश्वास रखो। मैं इन्होंने भी कहता सी, तो मैं धन्नवाद करदा सारे टीचर्स का। तो एक बार आप जी के जरिए दोबारा उन्होंने अज के शुभ दिहाड़े की तो इस वड्डी खुशखबरी की उन्होंने मुबारकबाद देना। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੋ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। मैं तुहानूं दस देवां जी, जदों भी कोई कैबिनेट दे विच कोई एजेंडा आंदा तो थ्रू FD जिस दे विच कोई पैसे का आदान या प्रदान होवे तो वो पहला ही FD तो अप्रूवल तो बाद आंदा है। जे FD उसकी अप्रूवल दिंदी है तां ही आंदे जी FD। तो अज जदों पास होने तो पहला FD दे नाल सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है फाइनैंस डिपार्टमेंट दे नाल। तो इस दे लई पहले ही असीं बजट रखिया सी, क्योंकि सानूं पहले दिन तो पता सी असीं ये काम करना। पर हाँ, दिक्कत ये सी कि लीगल हर्डल सीगियां, उन्हां लीगल हर्डल्स नूं दूर करन लई थोड़ा जिहा समा लग्या, तां करके 5.5 महीने लग गए। तो जिस दिन दा मैं सिक्ख्या मंत्री बनिया ये साडी प्राथमिकता सी। तो मेरी खुशकिस्मती सी कि मैं उस सब कमेटी का भी हिस्सा सी। तो असीं बहुत मेहनत करके, साढ़े सारे अफसर साहिबाना ने बहुत मेहनत करके अज असीं ये कर दिखाया। तो ये उन्हां पिछलियां सरकारां नूं भी है जिहड़े कहंदे सी हो नहीं सकदा। साफ है, जे नीयत होवे तां कुछ भी हो सकदा। तो हुण मैं तुहानूं ये भी यकीन दिवाउंदा अज 5 सितंबर 2022 है। 5 सितंबर 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ कि
ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ 5 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਪੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਗੀ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ UGC ਦੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਟਲ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਕੈਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ NCERT ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NCERT ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਜਾਂ ਫਿਰ ICSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਗੀ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ BLOs ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SCERT ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ NCERT ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ SCERT ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ SCERT ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਔਨ ਏਜੰਡਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। BLO ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਟੀਚਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਲਗਾਤਾਰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਲ ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 1.25 ਲੱਖ EMPLOYEES ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 33% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 19,000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ 100 ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ 150 ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ 200 ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਲੋ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸਦਾ ਸਪਾਊਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾਈਫ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋ ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ।